بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب في أواخر الكتاب. عنوان الدرس من إلال الطاعة في المعروف. بطاعة مبالو نجر بمعروف نونجي بمعصية علي طاعة يلا ملال. عنوان درسنا هذه الليلة. طيب، ومن السنة يشرح المتن ومقرأ وزانيون نملسنا زان فسرالا كما تعودنا عليه. ألا تطيع أحدا في معصية الله ولا الوالدين والخلق جميعا. لا طاعة لبشر في معصية الله. للفظك يرمل له الحديث نويها بابا. ولا يحب عليه أحدا واكره ذلك كله لله. للنزه فكرة علي. والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها. هلال من السنة كسنة نوالو أو من السنة كسنة نوالو ألا تعين أحدا زالي من بلن نمبر ألا تطيع أحدا نبر يتوالو زالي دقم ألا تعين أحدا عند على ما قزك تعين مالك على ما قز. ألا تطيع كالمس على ما التعزز يدي بمعصية كاززة. البخاري كواسالفنا لا شباب صحيح الإمام البخاري باب وجوب صلاة الجماعة بلو جز مالكو ترجمة يمتقال والإمام البخاري مع أن المسألة خلافية بقوة أدلتها. زال أثر كالحسن البصري يمتقال له أثر تراجم لا ينقدي تعليق منام الناس إشا جماعة تهد بالتلو ميلو تكونوا يا شباب الشمالة أي بقالتهم እንግዲህ እናት አዘንኩ ብላ ጨለማ ነው ኢሻ ጀማዓ መስጊድ አትሄድ ብትለው ምን አይበላታሉ እያልን ነው ያለው። እሺ አይላትም። انما الطاعه في المعروف. طيب አሁንም እያሉ ያሉት አላ ተዒነ ባለው ትንሽ ከጣዓው አንድን ሰው አለማገዝህ በአላህ ማዕሲያ በአላህ አመጽ ላይ من السنة ነው አሉ። በዛኛው ንስኻ አላ تطيع احدا على معصية الله بالله ወንጀል ላይ ቢያዝህ ማንንም ይሁን የአካል እሱን አለመታዘዝህ من السنة ነው አሉ። እንግዲህ ሱና የሚለው ነገር ዋጅባቱን ሁሉም ያካትታል ብለናል። ولا أولي الخير ያሁኑ ደግሞ እኛ ንስኻ ምን አለ የኸይር ባለቤቶችን እንኳን ቢሆን ኡሊ ማለት أصحاب الخير ማለት የኸይር ባለቤቶችን እንኳን ቢሆን በማዕሲያ ካዘዙ እነሱን አታግዛቸው ወይ አትታዘዛቸው ወይ ኸይር ደግ የሚሰሩ ሰዎች ናቸው እዚህ ላይ ምንም ችግር የለውም ብለህ በማዕሲያ እነሱን እንዳትተባበር። እዛኛው ንስኻ ላይ ምን ብለን የቀራ ነው ወለል ዋሊደይን ወላጆች እንኳን ቢሆኑ በማዕሲያ ላይ ካዘዙ እንዳትታዘዛቸው። በማዕሲያ ላይ ከተሰማሩ ምን እንዳታረጋቸው እየተባለ ነው እንዳታግዛቸው። ከቻልክ ተንሃሁም عن المعصية ከዛ ከሚሰሩት ማዕሲያ መሆኑን ሙኻለፋ መሆኑን ካረጋገጥክ በኋላ ትከለክላለህ እንጂ አንተ እንዳታግዝ። ولا الخلق اجمعين በሙሉ ፍጡራኖችን ማንኛውም ይሁን ማን በማዕሲያ ላይ እንዳታግዝ እንዳትታዘዝ። ولا الخلق ፍጡራንም በአጠቃላይ ማለት ነው። اجمعين ማለት ስብስብ ያሉ ሲሆን ምን አሉ ማስረጃ ሲያመጡ لا طاعة لبشر في معصية الله ለሸርህ እንመለሳለን ብለን አላህን በማመጽ የሰው ልጅ መታዘዝ አይቻልም። በሽር ማለት እንግዲህ ያጀባ በሉጋት العرب ሰው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ሉጋ ትንሽ
መማር አለብን ብለናል። ቁርአንን ሐዲስን ለመረዳት እንደዚህ አይነት ኪታብን ለመረዳት ቋንቋዎችን ትንሽ መረዳት አልሙሂም የበሸር የሚባለው ሙፍረዱና ጀሙዓ አንድ ነው ብለዋል። ሰንተውታል አረቦች አልጀመዑትም። በሸር የሚለውን ቃል ምን አድርገውታል አሉ ሙፍረድ አለው ሙሰና አለው አልጀመዑትም አሉ። ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት ያለው ለሙፍረዱም ለጀምዑም በአንድ ቃል በሸር በሚለው ለተስኒያ ግን አኑእሚኑ ሊበሸረይኒ مثلنا إلى الله سبحانه وتعالى في قصة موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام أنؤمن لبشرين من أرقت جمع سنت تسنتوا الجمع قن على تسمام مفرد الله ينقدي أواخر الكهف من دنهم إلى آية يا شباب قل إنما أنا بشر مثلكم مفرد إنما أنا بشر لا مفرد تدقى متزالي سلا جمع من قرآن الله إن أنتم إلا بشر مثلنا ليلا معايا لا التغابن يمثلنا لا استوسهم تغابن لا يستوس قال كلمة بشر سورة التغابن لا جمع متى المهم سورة نجدي حالا رجال وزالك سلز بشر لا طاعة لبشر مالت لا مفردهم لا جمعهم هنا ليال مثله هنا ማንኛውም ሰው ቢሆን ጣዓ ማድረግ አይቻልም እሱን በምን አላህን በመወንጀል እናትህ ትሁን አባትህ حتى ولاة الامور እንግዲህ እነሱ ሐቃቸው ከባድ ነው ተብሏል አይደል በማዕሲያ እስካላዘዙ ድረስ ነው ጣዓ የሚወጅበው የዛን ሰውዬ ቂሳም እኮ ዘክረናል ብዙ ጊዜ ዘክረናል في صحيح አለ ቂሳ እሳት አንዶ እኔ አሚራችሁ ነኝ ታዘዙ ተብላችኋል እሳት ግቡ አላችሁ قصون ብዙ ጊዜ ምን አድርገናል አለ في البخاري ومسلم وهل نبياتنا صلى الله عليه وسلم ሲነገራቸው انما الطاعه في المعروف او لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق روايه الطبراني ስለዚህ ገብተዋት ቢሆን አይወጡም ነበር አሉ ነብያችን صلى الله عليه وسلم ስለዚህ لا طاعه لبشر في معصيه الله ولا تحب عليه احدا ولا تحب أتودد عليه بمعصية لا أحدا مالت معننم معصية يسر ريال يهو السن مودد اللبهم وكره ذلك كله لله يهن المعصيان باتك على يطلع لا الله بله تبارك وتعالى سلزي ينقدي الحب في الله والبغض في الله بل لا بابات الولاء والبراء مباد يديناتشن ከዲናችን መሰረቶች አልወላ ወልበራ ለላህ አንድን ሰው ያላህ ባሪያ አላህን የሚታዘዝ ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሚከተል ለመሆኑ መውደድ አንድን ሰው ደግሞ የዚህ ተቃራኒ ለመሆኑ ምን ማድረግ መጥላት ይሄ እንግዲህ ከዲናችን ትልቅ ቦታ ያለው ነገር ነው እሱንም ማድረግ አለብን በማዕሲያ ላይ ሙስር የሆነ ማዕሲያ እየሰራ ያየው የኔ ዘሬ ነው የኔ ምን ጧይፈቲ ነው የኛ መዝሐቡ የኛ አይወልድ ማዕሲያ ከሰራ አንተ ወንድም ይሁን እናትህ ትሁን አባትህ በማዕሲያው በኩል ምን ታረጋዋለህ ተጣላዋለህ በሌላ በኩል ኸይር ካለው በዛኛው በኩል ደግሞ ምን ታረጋዋለህ ተወደዋለህ ለጧዓ አንድን ሰው ሙጢዕ ከሆነ ለጧዓው ብለህ ለአላህ ወደደው ዓሲ ከሆነ ደግሞ ለማዕሲያው ብለህ ጥላው እንጂ ማዕሲያ እየሰራ ማንንም እንዳትወድ مطلعت አለብህ አሉ طيب ገባንልና ሸርፍ ላይ ኢንሻአላህ ጻፉትን አይተን ደግሞ الفقره التاليه እናያለን طيب لا طاعه لبشر في معصيه الله واقول قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق እንግዲህ الامام الطبراني في الكبير ዘግበውታል ይላል 18ኛ ጁዝ 170 ገጽ ይላል رقم الحديث 15091ኛ حديث ይላል معجم الامام الطبراني الكبير ያለው ሰው ያያል وصححه الألباني رحمه الله في المشكاة مشكاة ላይ
3296 حديث نعم من إلى 3696 3696 3696 حديث صحيح نوبلوتال للإمام الألباني عليه رحمة الله يا الطبراني حديث سلازي لا طاعة مالت متازز يلا ما يتشالم ነው لمخلوق لا فطور في معصية الخالق مالت اللهن بمامس اندار آية قدم الإمام البخاري كالحسن البصري عمتوتن آثر عند مقبع آيتنا سلازي عند ማንኛውም ፍጡር ይሆን በማዕሲያ ካዘዘ በዛ ማዕሲያ መታዘዝ አይቻልም قوله ولا يحب عليه أحدا وكره ذلك كله أي لا تحب أحدا وأنت ترى عليه آثار المعصية بادية عندي سو يمعصية فاناوت قلت يوطعبته هنا إياه فالزالي مودد يلبهم وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله كإيمان من قدوت يقمدوت عرى مالت انجلي هي عروة جمعنا عروة بالعروة الوثقى من العروة مفردون عرى جمع كإيمان قمدوت بتام استمامان وانا لا الله بلو مودد لا الله بلو مطلات لها والنفس لمن آمن عدل عند سوي الله باريس لوانا أكيدا وتستكاكل منهاجه مستقيم الله ميود رسولنا عليه الصلاة والسلام ميود صحابوچن ميود بالنسون فلك بچاله ويهال مكتل لمهونه في الله بالله مودد بزه عكس يونون دقمو في الله بالله مطلات أوثق عرى الإيمان نواب وأقول إن الحب في الله والبغض في الله أمر واجب لا يتم الإيمان إلا به ولكنه يختلف من شخص إلى شخص ومن حالة إلى حالة فمن عرفت منه الاستقامة على الشريعة والبعد عن مخالفتها وجب عليك أن تحبه بكل قلب عند سو شريعان مكتلو شبرا بشبر ذراعا بذراع كتاوك شريعان مخالف نقر دقمو مرك هنا ينسويه كقلب كوسطو لا الله بله مودد قدتانو بانتلال ومن كان عنده أصل الإسلام وعنده مخالفات بين النفوس مكاكل كبائر وصغائر نجد أصل الإسلام مسلم وأصله لكن بعض الذنوب مئثرات فعليك أن تحبه بقدر ما فيه من أصل الإيمان الإسلام سزند بالو أصل لك تودع الله وتبغضه على ما عنده من المخالفة هذا هو الواجب على كل شخص وبالله التوفيق طيب ليلة من جرشا كبابي من بلغة والإيمان ما منع أيضا من السنة الإيمان ما منع بأن التوبة توبة مالت مملس كونجل ودا الله مملس فريضة قدتها بلو مامن فريضة مالت قدتها مالت ناجح سنفلق سنفلق ميبال نقدل أمر وردوان يوردوا آياتين إننا نبالن بإذن الله سلزي إيمان توبة قدتها بلو مامن من السنة نواب على العباد أن يتوبوا إلى الله عز وجل بباروች ላይ ወደ አላህ መመለሳቸው ግዴታ ነው ብሎ ማመን من كبير المعاصي وصغيرها معاصي እንግዲህ የማዕሲያ ምንድን ይሆነ ነው ጀምዕ ይሆነ ከትላልቅ ከከባባዶችም ወንጀሎች ቢሆን ከጥቃቅኖች ወንጀሎችም ቢሆን ባሮች ወደ አላህ መመለሳቸው ግዴታ ነው ብሎ ማመንም من السنة ነው አላህ ተውበተ ነሱህ አላህ ይርዘቃል እንግዲህ ተውባ ብዙ ጊዜ ተዘክሯል ሸርጦች አሉት ኢባዳ እንደመሆኑ ማንኛውም ኢባዳ ምን አለው ያጀባ ሽሩጦች አሉ ስለዚህ ባጭሩ በዛ የሚያደርጓቸው ይኖራል አንድ ሰው ወንጀል የሚሰራ ከሆነ ለመተውበት ሲያስብና አላህ ሲወፍቀው ሶስት መስፈርቶችን ማሟላት አለበት ይሄ የሰራው ወንጀል በይነው ወበይነ አላህ ከሆነ ሶስቶቹን ያካትታል አንደኛ الإقلاع عن المعصية ከሚሰራው ወንጀል ምን ማድረግ አለበት መውጣት አለበት የሚሰራውን ወንጀል እየሰራ አስተግፊሩላህ ይሄ አይሰራ የዲመት ተውበት ይላል ተውበቱል ሂራ حتى تجد الفأر ካሁን በፊት ብዬ ይሆና የዲመት ተውበት አሉ እስከ መቼ ነው አሉ እኮ በቀሪና ያሉት ነው
አይጥ እስከምታገኝ ድረስ ነው አሉ። እንግዲህ አይታችሁ ከሆነ አይጧን ቅርሽም አድርጋ ትበላትና በኋላ በእጇም በፊት እግሯ ማለት ነው እጅ ይባላል። የፊት እግር ማለት ዘዋቱል አርባዕ ይሄ የፊት እግራቸው ምን ይባላል? እዛ ብስ ታረጋለች አካባቢው ባለው ነገር ላይ ያን ማለታችን ግን በላሃት ደግሜ እሷን አልበላም እያለች እየተበተች ነው አሉ። ያን አባባሏን ድርጊቷን ሳትጨርስ እኮ ወለም ካለቻት በዚህ ያ የተውበት አይረባ። ስለዚህ ሁለተኛው ሸርጥ ላይ ብናመጣው ይሆናል ሙናሰባ። አንደኛ ከዛ ከምትሰራው ወንጀል መውጣት፣ ሁለተኛ አልዓዝም على ترك العود اليه ከተውኮ በኋላ አልመለስም ብለህ መወሰን፣ ደግሜ ያንን ወንጀል ምን አላረገው አልፈጽመው አልሰራው። ሶስተኛ الندم على ما فات በዛ በሰራህ ወንጀል ምን ማድረግ መጸጸት። እነዚህ ሶስቱ እንግዲህ بينك وبين الله ከሆነ እነዚህን አሟልተህ ከተውበትክ የተውበት ሸርጦች ተሟልተዋል። ተውበትህ በዛ ላይ ተጸናህ፣ ተውበትህ ተቀባይነት አለው። ያለፈውንም አልተውበቱ ተጁቡ ማቀብለህ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ተውባ ያለፈን ታብሳለች ትሰርዛለች። يا ابن العاص حديث في الصحيح. طيب بينك وبين الخلق كهنا ሌላ ሸርጥ ጨምረዋል። ምንድነው? የሰው ሐቅ ወስደህ ከሆነ ለምሳሌ ማለት ነው ይሄ አሁን ያሉትን ሸርጦች አሟልተህ መተውበትህ በቂ አይደለም። ምክንያቱም ያንን የወሰድከውን ሐቅ ካለ መመለስ ሸርጥ ነው። ሐቁን የሰውን ሐቅ ምን ታደርጋለህ? ትመልሳለህ። ጠፍቶ ከሆነ አስገምተህ ግምቱን ትመልሳለህ። ሁለቱን ማድረግ ካቻልክ ሰውየውን ምን ማስባል አለብህ? አፉ ማስባል አለብህ። ከዚህ ከሁለቱ አንዱን ካላረክ አይ ዝም ብዬ ተውብቻለሁ ብለን እነዚህን ሶስቱን ሸርጦች እንኳን ብታሟላ ተውበትህ ትክክለኛ አይደለም። ወይ ትመልሳለህ የሰው ሐቅ ከሆነ ወይ አፉ ታስብላለህ። طيب ስለዚህ እነዚህ መሟላት አለባቸው። አንዳንድ የጨመሩም አሉ። ኢኽላስ ወደፊት ሸርሑ ላይ እናየዋለን። ስትተውበት ዋናው ሸርጥ ያሉት ኢኽላስ ለአላህ ብለህ ለይውሊ ለይስሙልኝ ሳይሆን ኢኽላስ ከሌለው እንግዲህ ማንኛውም ዒባዳ ኢኽላስ ከሌለው ተቆጣሪነት ስለሌለው ኢኽላስን የጨመሩ አሉ። ሌላ ደግሞ قبل فوات اواني التوبه توبه እኮ ያ ሸባብ አሁን ክፍት ነው በሩ ለሚተውበት ሰው፣ ግን የሚዘጋበት ጊዜ አለ። ያ የተውበት በር ምን ሳይሆን በስተፊት አሉ ሳይዘጋ በስተፊት። ይሄ የተውበት በር እንግዲህ መዘጋት ዓም አለ ኻስ አለ ብለናል። ለእያንዳንዳችን እቺ ሩሃችን ልትወጣ እዚህ ገርገራ ላይ ከደረሰች በኋላ ተውባ ተቀባይነት የለም። ይሄ የማን ነው? የአፍራድ በር ነው። እዚህ حتى اذا بلغت الحلق እዚህ ላይ ሲደርስ ተውብቻለሁ ምን ብያለሁ ላ ዛሬ አይሳብ ከዛ በፊት ማለት ነው። ዓም የምንለው ደግሞ قبل طلوع الشمس من مغربها። አሁን እንደምናየው ያ ሸባብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስፈቀዳ እኮ ነው። ትገባለች ነገ ልትወጣ ስታስብ ፍቃድ ጠይቃ ከአላህ በዛው በመጥለዕ ሹቂ ተብላ ነው የምትወጣው። በዚህ ዝም ብሎ አይደለም ጠቢዓ ምናምን የሚባል ነገር የለም። የዛ ጊዜ ግን እንደዛ አይነት ፍቃድ ስትጠይቅ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala አጥለዒ ምን حيث غربت ትባላለች። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዛው በገባሽበት ምን አድርጊ ይላታል? ውጪ ይላታል። እዛ ላይ እንግዲህ በዛ ከወጣች በኋላ ባቡ ተውባ ምን ይሆናል እየተባለ። ስለዚህ ከዚህ በፊት መሆኑም ሸርጥ ነው ብለውም የጨመሩ ሰዎች አሉ። ተውባ አሁን ሚነ ሱነቲ ተውባ ግዴታ ነው ብሎ ማመን፣ ከዛም ደግሞ ግዴታ ነው ብለ ማመን ብቻ አይደለም ትሰራዋል ተተገብረዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስላዘዘ። ስትተውበት ደግሞ ከተላለቅም ወንጀል ቢሆን ከጥቃቅን ወንጀልም ቢሆን ባሮች ወደ አላህ መመለስ አለባቸው። ሸርሁ ላይ ትንሽ እንከን አለው የኛ ኑስኻ ቀውሉሁ ሳይል ነው የገባው። ምን መባል ነበረበት? ቀውሉሁ والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد قال وهلا نبر هذا ظاهر الأوامر الربانية بلو مشرح نبرباتشو على سقبتم يصافال يالنا كما في قوله تعالى እንግዲህ ዋጅብ መሆኗ ማስረጃ ከተጠየቅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘዛቸው ትእዛዞች አሉ። የነሱ ግልጹ ማዕናቸው በውጁብ ላይ ነው የሚመራው። يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا
عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. الآية الثامنة من سورة التحريم. إذا الله سبحانه وتعالى نداء خاص التعرى إن أنت يأمناتشو سوچ هوي بلو من إلال توبوا إلى الله ودع الله تملسوا توبتوا يتوبوا مبالو من يبالا أمر يبالا بزوج الزندالنا والأمر يدل على الوجوب قرينا صارفة كللتشو يلم الزلاي بوجوب لا يمرات ودع الله تملسوا توبة نصوحا ترت على من ملس عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم الله سبحانه وتعالى كنانت مدفو سراتشون وانجلوچاچون ليابسلاچو ليسترلاچو تسفى يدرجبتالنا ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار دغمو كسواقصور كجي كزافوچوانا كهنصاዎቹ ስር ጅረቶች የሚፈሱባት ሆነች ጀነት ሊያስገባችሁም الله سبحانه وتعالى تسفى ስለሚጣልበት መቼ يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ነብዩንና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሳቸው ጋር አብረው ያመኑትን ሰዎች የማያሳፍርበት ቀን يوم القيامة ይሄንን ሊያረግላችሁ الله سبحانه وتعالى ዘንዳ توبة نصوح توبتوا በማለት الله سبحانه وتعالى አዘዋል ሲሸርሑ ምን አሉ قد نادى الله المؤمنين باسم الإيمان وأمرهم بالتوبة إليه توبة نصوحا سيفسروا أي توبة خالصة الرت على مالتنا لا يشوبها شك ولا رياء ولا يقصد منها غرض من الأغراض الدنيوية القاصرة بتوبته انقدي يدنيا طاطا يدنيا حاجة ساتفلق الله سبحانه وتعالى وانجلين سرزو أبسو يوم القيامة جنة انداس قباي بله لله تريد تارجه توبت إيالنا الله وإنما يكون المقصود منها التوبة التي تجب ما قبلها وتكون نافعة لصاحبها. وفي الآية الأخرى الليلة آية لا من إلال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون الآية 31 من سورة النور إن أنت مؤمنوች ሆይ ሁላችሁም ወደ አላህ ተመለሱ አሁንም አምር ነው ወቱብ فلاح ትወጡ ዘንዳ ይላል ይሄ እንግዲህ من الآية من القرآن ሁለት አያ አመጡ آية التحريم እና آية النور ሌሎችም ብዙ ቁርአኖች ብዙ አያዎች ላይ አለ كحديث وفي الحديث عند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يتبالك نبي صلى الله عليه وسلم وسيلات زقايته متبقاتشو نبي من إلال نانت سوچ هوي ودع الله توبتوا تملسوا إني قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم ودع الله باند ቀን ውስጥ 100 ጊዜ ወደ አላህ እመለሳለሁ እንዴነው እንግዲህ ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور 100 ጊዜ ይላሉ በሌላ ሪዋያ ابن عمر ራሳል አንድ መጅሊስ ላይ እንግዲህ እየቆጠሩ እኮ ነው ሰሃቦች ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم ማል አንድ ይላሉ ይሄንን አንድ መጅሊስ ላይ ወይ ባንድ ቀን ስንት ጊዜ ይሉታል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 100 ጊዜ 70 ይላል እኛ አይና نحن من الاستغفار ስለዚህ استغفار እና ተውባ እንደ ምስኪንና ፈቂር እንደሚለው ቃል ሲገናኙ ይለያያሉ ሲለያዩ ይገናኛሉ ተብሏል ተውባ استغفار ጋር ከመጣ ማዕናቸው አንድ ይሆናል ማለት ነው ተውባ ብቻውን استغفار ብቻውን ከመጣ ግን ምን ይሆናሉ ይተካካሉ ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ ይያሉ ነው ቁጥርም ዘክራዋት ሙስሊምን ማየ طيب ሌላ ሐዲስ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حتى حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا إذا الله بتوبة بكل بتام يدسالالو كان أنت يبلت يا سوية من يهنالو راحلة جمل قلبه يهدي ينبره بأرض فلا مالت لا منم نقل وها من يللات مقبل اللات ميدالين كم يرسوي فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه ياتي ناقه ويراحله عملتچو مغبون متطون يزا
فأيس منها እንግዲህ ፈለገ ተስፋ ቆረጠ فأتى شجرة فضجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينها وكذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح رواه مسلم وبالجملة فإن التوبة واجبة من كل المعاصي حتى يلقى العبد ربه وهو طاهر نظيف أو يحمل حملا خفيفا وبالله التوفيق ስለዚህ አሁንም ቁጥር ዘክረዋል ቁጥሩ ስንት ይላል የሙስሊም ያ ሸባብ نعم نعم 2747 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه طيب ما يتنو ቁጥሩን ይዛል دين حديث ብዙ ጊዜ ብለናል አቂዳም ላይ ኩቱቡል አቂዳ ላይ ይመጣል አሁንም ያመጡት ያሉት እሱ ላይ ነው ኩቱብ الحديث والفقه الملاي ያው حكم من الأحكام ስለሆነ ተውባ ዛላይ እንግዲህ اللهم ምናል ሰውየው እኮ በሜዳ እየሄደ ነው ጋልቦ እዛች ራሂላው ላይ ስንቁም ውሃውም አለ እየሄደ ያለ መሃል ሜዳ ላይ ጠፋች ፈለገ አጣ እንግዳው ዝም በፀሐይ ላይ ከመሞት አለና ሸጀራ ፈልጎ ሊሞት እኮ ነው ሊሞት እዛ ጥላ ስር ቢሞት ይሻለኛል አለና ዛፉ ስር ሄዶ ተኛ ተስፋ ቆርጦ እኮ ነው ምንድን እየጠበቀ ነው ينتظر الموت وعلى ذات الشلب አርጎት ተኝቶት ብድግ ሲል ያቺ ራሂላ ያንን ያዘችውን ምግቡንም ውሃውንም ይዛ ፊቱ ቆማል ቃጫ ኺጣም ማለት እንደዛ አለ ይሄ ልጓም ላይ ምናምን የምታስተር ሲጋልብ ሰውየው የሚይዘው ያ ኺጣምም ዚማምም ይባላል ሌላም ዒናንም ይባላል እሱን ያዛረገና من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك عكس ይሄ እንግዲህ እዛ ላይ من شدة الفرح ስለሆነ ዑዝር ተሰጠው بالجلال እዛ ይሄ አባባል እኮ ከሊመት ምንድነው ኩፍር እኮ ነው እኔ ጌታህ ነኝ አንተ ባሪያዬ ነህ ማለት አላህን ምን ያረጋል ያከፍራል ግን أخطأ من شدة الفرح كذا يبلت الله سبحانه وتعالى بنيا توبتكم ያገኘው ነገር የለው ተውበትም ይወፍቀንም እሱ የሚቀበለንም እሱ ደስ የሚለውም ለምንድነው حديثም صفة الفرح كما يليق بالله سبحانه وتعالى የሚያሰብተ حديث ስለዚህ ተውባ በአጠቃላይ ያሉ ሲያጠቃልሉ ሻሪሑ ከማንኛውም ወንጀል መተውበት ግዴታ ነው ለምን الله سبحانه وتعالى መገናኘታችን አይቀር አሁን ያሳለፍነው በሙሉ ተመዝኑ ተጽፎ ምን ብሎ እዛ ይሰጠናል ተጽፎ አላነብም ማለት አይቻል ምን اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اظلمتك كتبتي حفظتي تسطال የምትቀራውን ብትሆን ማትቀራውን ብትሆን ታነባል እዚህ ላይ ያልሆነ ነገር የተጻፈበሃል ወይ የለም ኢንካር ማድረግ ማትችል የኔ መላእክቶች ሲጽፉ የነበሩ ዘልመዋል ወይ ደግሞ እኮ ምን እየተደረገና ሸባብ ሐሰና አንድ በ10 الى 70 الى 700 እየተነባበረ ነው የሚጻፈው ሰይአ ደግሞ አንድ ባንድ والله سبحانه وتعالى ደግሞ ምን ያረጋል አፉም ይላል ስለዚህ እንደዛ እየተባለ ሰይአው ከሐሰናው ያመዘነበት አካል ይላሉ بعض السلف ምን አይነት ሰው ነው ስለዚህ እዛ يوم القيامه አላህን ስንገናኝ ጥሪት ብለን ጸርተን እንድንገናኝ ከማንኛውም ወንጀል መተውበት ግዴታ ነው እንግዲህ እንደ ተውበቱ ሁኔታ ነው ተውበትህ ነሱህ ከሆነ በጣም ሸርጥ ያሟላ በእخلاص ከሆነ እንዳለ ያለውን ሰይአን ምን ታረግልሃል ታብስልሃል ታሰርዝልሃል አላህን ስትገናኝ ነዚፍ ሆነ ትገናኛለህ አንዳንዱ ደግሞ መካከለኛ ይሆናል ሁሉንም ወንጀል እንኳን ባታሰርዝልህ የተወሰነውን ታቀልልሃል አው يحمل حملا خفيفا ወንጀል እንኳን ቢኖረው ከባድ ወንጀል ተሸክሞ ከመምጣት ቀለል ያለ ወንጀል ተሸክሞ እንዲመጣ ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይወፍቀን ባቡ ተውባ አሁን መፍቱህ ነው የተባለ ነው ተውባ ግዴታ መሆኑን ማመን አምኖ ሲያበቃ ደግሞ መተውበት እዚህ ላይ እንግዲህ ሙሐሰባ ማድረግ አለብን ያጀ በመናራችንን 24 ሰዓት ዝም ብለን ስለ ዱንያ ማሰብ አይደለም ሰዓት ትንሽ ሰዓት እንኳን ቢሆን ለሙሐሰባ ማዘጋጀት አለብን ዛሬ ቀን ምን ኸይር ሰራ ምን ሸር ሰራ የሰራውን ኸይር ትጨምርበታለህ የሰራውን ኸይር ምን ሸር ምን ታረጋዋለህ ትተውብታለህ ትቀንሰዋለህ ላለ መስራት ተወስናል ስለዚህ ዑመር ምን ይሉ ነበር ሐሲቡ አንፉሰኩም
قبل أن تحاسبوا وزينوها قبل أن توزنوا. ስለዚህ من السنة من دين نوالو الإيمان بأن التوبة إلى آخر ما ذكره صاحب المد. ميقتلوا بعض الآثار الواردة في وجوب لزوم السنة سنان مياز قدتها بمهنو لاي يمطو يتوسنوا آثاروች አሉ. ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك بن أنس رحمه الله من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات على ذلك مالتنا كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن قصر في العمل. وقال بشر بن الحارث رحمه الله السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة هي السنة هو السنة مملا. وقال فضيل بن عياد رحمه الله إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. وقال يونس بن عبيد رحمه الله العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة بالنص ساعات كونه النملوث يا شباب في زمن التابعين وأعجب منه المجيب إلى السنة. وكان ابن عون رحمه الله يقول عند الموت السنة وإياكم والبدع حتى مات. እንግዲህ ሁሉም አሳሮችን መሳድር ዘክረውላቸዋል የሐሺየት الشرح حفاظا للوقت እያለብኳቸው ነው ሸርሑ ያለው ያ እና ሱናን በመያዝ ወይም ሱና መያዝ ግዴታ መሆኑን የሚጠቁሙ بعض الآثار የሚል عنوان ነው የሰጡት። ምን ይላሉ? ومن لم يشهد ያልመሰከረ ሰውዬ ትናንት አሳልፈናል ይሄን من السنة ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጀነት የመሰከሩላቸውን አስሮቹን የጀነት ናቸው ብሎ መመስከር ይሄ እንግዲህ من السنة ነው ብለን طيب بالعكس ካልመሰከርክስ እነዛ ትናንት የዘከርናቸው ሰዎች የጀነት ናቸው ብሎ ያልመሰከራል لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة ነብያችን የአላህ መላእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጀነት ለመሰከሩለት አካል በጀነት ያልመሰከረ فهو صاحب بدعة وضلال ይህ ሰውዬ የፈጠራ የቢድዓና የጥመት ባለቤት ነው። شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባሉት አባባል ምን ያረገ ሰውዬ ነው? ተጠራጣሪ ነው። ብዙ ጊዜ ብለናል አሸባ ሸሃደት أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلو ممسكر معناه من دنو بلنا تصديقه فيما أخبر نبياتنا صلى الله عليه وسلم يتناقروت من مالتنا ونتنو بلو مكبل وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر سيعززوا تندقموا يشال كونيهال متعزز مفسم. طيب يكلكلوا تندقموا አያስቸግርም ተርክ ብለናል። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነህይ ያረጉትን ዘጅር ያረጉትን እሱን ደግሞ መራቅ وألا يعبد الله إلا بما شرع الله سبحانه وتعالى ደግሞ ላናመልክ ላንገዛ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዘውት በመጡት ሸሪዓ እንጂ። እንግዲህ ኢትባዕ ማለት ይሄ ነው። ሸሃደት أن محمد رسول الله አሁን ያልናቸው ከሊማቶች ስለዚህ እሳቸው በጀነት እየመሰከሩለት አንተ ማትመሰክርለት ከሆንክ አንተ صاحب بدعة وضلالة وشاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول عليه الصلاة والسلام من حيث التشريع يتناقرت النقاقر بمولو وحي نوتب قرآن نهن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة سلوكو سنبلو كراساتشو هم تتوايدل كم عندنا من ناقرت نبياتنا صلى الله عليه وسلم بوحينا الله يساوقاتشو. سلز نبياتنا صلى الله عليه وسلم بجنة ለመሰከሩለት አካል ያልመሰከረ ሰውየው የሱና ሰው አይደለም፣ የረሻድ የሁዳ ሰው አይደለም፣ የቢድዓና የضلال ሰው ነው። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባሉትም ላይ ተጠራጣሪ ነው። ስለዚህ
ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉትን የቂን ብለን መቀበል አለብን። ሐዲሱ ሙተዋቲርም ቢሆን አሐድም ቢሆን ዒልምን ይመራል ያሰው አቂዳም ይሰብትበታል አህካምም ይሰብትበታል። ይሄ በኋላ የመጣ እኮ ነው። ሐዲስን ለመመለስ ሐዲስን ወደ ምን ከፋፈሉት? ይሄ ሙተዋቲር ነው እንደዚህ ይመራል፣ ይሄ አሐድ ነው፣ ይሄንን አያውቁም ሱሐቦች ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስበቱን ብቻ ነው። ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢሰነድ ሷሂህ ከሰበተ ሙተዋቲርም ይሁን አሐድም ይሁን ምን ይሰብትበታል እያልን ነው። ዒልምን ነው የሚጠቅመው፣ ዒልም ይሰብትበታል። አቂዳም ሙዓመላትም አህካምም ሁሉም ነገሮች ይሰብቱበታል። ሐዲስ ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስበቱ የታወቀ ከሆነ طيب ቀጥላል። وقال مالك بن انس امام دار الهجره رحمه الله من قالوا من لزم السنه የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና የያዛካ وسلم منه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم የአላህ መላእክተኛ ባልደረቦች ከሱ ሰላም የሆኑ እነሱን ያላጎደፈ እነሱን ያላየበ ያላጎደለ እንግዲህ በሱና ላይ ቀጥ ብሎ ሱሐቦች ከሱ ሰላም የሆኑለት አካል ثم مات በዚህ መንገድ ላይ በዚህ መንሃጅ በዛ አቂዳ ላይ ከዛ የሞተ كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة እነዛ ሰዎች ጋር ነው የሚሆነው። ነብያቶች ጋር ሲዲቆች ጋር ሹሃዳና ሷሊህ ደጋጎች ጋር እነሱ ጋር ጀነት ይገባል። وإن كان له تقصير في العمل በተግባር ላይ ትንሽ የነሱን ያህል እንኳን ባይሰራ የነሱን ፈለግ ስለተከተለ የነሱን አቂዳ የነሱን ሚንሃጅ ስለያዘ የነሱ መስሪ ይሆናል። መስሩ ደረጃው እንግዲህ 100% የነሱን ይስተካከላል ማለት አይደል። ግን ምንድነው ያሉ እነሱ ጋር እዛው እነሱ ገቡበት ጀና ይገባል ነብያችን። እንግዲህ ትልቅ ደረጃ ነው። فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز كسات كدام جنة كجبه جنة كو فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب اقرأوا إن شئتم في تنزيل السجدة اللون آية. طيب السنك روال نا جنة كجبه عند صحابي እንግዲህ غلو في الدعاء ما يتشالم بلنا الكل يونا صحابي لجو دعاء سيارك اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة دعاء سيارك እኔ አንተን እጠይቅሃለሁ ለምንሃለሁ ነጭን ህንጻ ከጀነት ምን አለ በቀኝ በኩል ያ ሰሃቢ ተቆጣ። ወደፊት ሁሉ ሙባለጋ ዱዓ ላይ የሚያደርጉ ሰዎች ይመጣሉ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል። ሁሉ አታርግ አንተ ከሳት አድነኝ ጀነት አስገባይ ብለሃት ለምንም ወይ ከሳት ድነህ ጀነት ከገባህ እኮ فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين الله كسات كادانه جنة كجبا يفلك الله إذا متامم إلا مموت إلا دكام إلا إيه شنت نفت منام أنا من أجر كويلم جنة استجابة يالله كله نجر من دنا كريتها إلا جنا جنة اللي تجابا ستل كلهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ندزي إلا ما ندزي عيال እዛ ግን መጀመሪያ አንደኛሽ መስፈርት ጀነት ለመግባት ጀነት ሙእሚን ያልሆነች ነፍስ አትገባ ኢማን ሸርጥ ነው። طيب ስለዚህ ስትገባ ደግሞ ምን ብለህ ነው የምትገባው እየተባለ ነው። ጸርተህ ነው የምትገባው። እዛ ላይ ተባጉት ተዳቡር ምናምን የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ ቁርአኑም فمن زحزح عن النار وادخل الجنة ነው اللهم إني أعوذ بك من النار وأسألك الجنة ሰባት ከሳት የተጠበቀ ሰባት ጊዜ ጀነትን አላህን የለመነ ቢየቂን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሳት ይጠብቀዋል ጀነት ያስገባዋል ሚል ሐዲስም አለ። ሱባህ መሳእ እና አዝካሪ ሱባህ ወልመሳእ ሰባት ጊዜ ከሳት ትጠበቃለህ፣ ሰባት ጊዜ ጀነትን ትለምናለህ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala። ሐዲሱም الألباني ተጠይቀው في سلسلة الهدى والنور አሽሪጣዎች አሏቸው ሶሒህ ሐዲስ ነው ብለዋል። طيب ስለዚህ በምን ገብተና ይናል نعم مع النبيين والصديقين والشهداء سويوا منهجو تككل ሆኖ ملازم للسنة ሆኖ ሷሃቦች ሰላማዊ ከሆኑለት ይሄንን መንሃጁን ሳይቀይር በዚህ ላይ ሞቶ አላህን ከተገናኘ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሁን ተባሉት ባሮቹ ጋር
ያረጋዋል ስራው እንኳን ትንሽ ተቅሲር ቢኖረው እንደነሱ አይነት ስራ እንኳን ባይኖረው وقال بشر بن الحارث رحمه الله صدق من على الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام يستوس قال እንግዲህ ይሄ አባባል ኪታቡን የጀመርንበት አባባል ይሄ شرح السنة للبربهاري من ብለው ነው የጀመሩት ያ شباب اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام እዛ ላይ እንግዲህ ቃኢሉን አልዘከሩም ነበር እዚህ ላይ ቃኢሉን ዘከሩልን የማን አባባል ነው ይያሉልን ይሄ ቢሽር ኢብኑ አልሐሪስ የተሰኘ እሱ የሱ አባባል ነው ኢማም من ائمه السنه ስለዚህ ምን አለሱ እስልምና ማለት እኮ ሱና ነው ሱና ይዘው የመጡት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሳቸው ናቸው እስልምናን ይዘውልን የመጡት ሱና ማለትም እስልምና ማለት ራሱ ነው አይለያዩ ሱናን 100% የተጠበቅ በሱና ላይ ከተጓዝክ በእስልምና ላይ ነህ ሱናን ከተውክና ሱናን ረድ ካረክ እስልምና ላይ እንከን ይኖራል ስለዚህ ይሄ من الاثار التي تدل على وجوب لزوم السنه الامام مالكም እኮ ያ ማለታቸው ሱናን የያዘ አሉ ሷሃቦች ከሱ ሰላም የሆኑለት ይሄም እንግዲህ ዋጅብ ነው ሱናን መያዝ በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድ መጓዝ ግዴታ ነው ማለትን የኢማም ማሊክ አባባል ይጠቁማል ማስረጃ ይሆናል የዚህ የቢሽር ኢብኑ አልሐሪስ አባባል ከዛል طيب وقال فضيل بن عياض ይሄ ደግሞ እንግዲህ መጨረሻው ኪታብ ላይ ኪታቡ መጨረሻው ላይ ብዙ አቅዋሎች ያመጡለታል ይሄንን ሰውዬ እዛው ፊዳኢምን ብዙ ነቅለውለታል ከዚሁ ኪታብ ማለት ነው እሳቸው ደግሞ ምን አሉ اذا رايت رجلا من اهل السنه والجماعه عند سويه ያየሁኝ ጊዜ አሉ فكأنما ارى رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ልክ ምንድን እንዳየሁ አርጋለሁ አሉ የነብይ ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦች አንዱን እንዳየሁ ቆጥረዋለሁ ምክንያቱም ይሄ ሱነይነቱ ሐቂቂ ከሆነ እቅትዳው በማን ነው የሚሆነው በሷሃቦች ነው እና ሷሃቦችን ምን ያደርገኛል አሉ ያስታውሰኛል ሷሃቦች ከሷሃቦች አንድን አካል እንዳየሁኝ ቆጥረዋለሁ ስለዚህ ያሸባብ ሱና እንግዲህ በእነሱ ጊዜ እኮ እንዳሆኑ አልጠፋም አሁን ደግሞ እንግዲህ ስንት አመት በፊት የነበሩ ናቸው አልፉዳይል ኢብኑ ዒያድ አነስ ኢብኑ ማይህማን ናቸው ማሊክ ኢብኑ አነስ እና ቢሽር ኢብኑ አልሐሪስ እነዚህ ድሮ የነበሩ እኮ ናቸው ስለዚህ አሁን ደግሞ እየባሰ ይመጣል ስለዚህ ሱና ጊዜው የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ በራቀ ቁጥር ሰዎች ሱናን ለቀቅ ያደረጉ ቢድዓ እንደ ግዴታ እንደ ፈርድ እንደ ዋጅብ እየተደረገ ሱና እንደ ቢድዓ እየተደረገ ከማን ሻይድ ስለዚህ ሱና መማር ምንለው ለዛ ነው ሶሂሃይን والسنن الاربعه ሌሎችም ኩቱብ ሙዕተመዳዎች አሉ እነሱን ቢያንስ መትኖቹን እንኳን ማየት ደጋግመን ማንበብ መስማት ግድለናል ሱናውን ከቢድዓ ቢድዓውን ከሱና ለመለየት በቃል ብቻ የሚሆን ነገር አይደለም طيب واذا رايت رجلا من اهل البدع قالوا ደግሞ በአንጻሩ ያው فضيل بن عياض ናቸው ከቢድዓ ባለቤቶች ደግሞ አንድን ሰውዬ ያየሁ ጊዜ فكأنما ارى رجلا من المنافقين በነብያችን ጊዜ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነበሩ አስመሳዮች አሉ ከነሱ አንዱን እንዳየሁት ይመስለኛል ስለዚህ እንግዲህ لزوم السنه አህምያ እንዳለው ዋጅብ እንደሆነ ቢድዓን መራቅም በጣም አህምያ እንዳለው የሚመራ አባባል ነው وقال يونس بن عبيد من على العجب على بس ساعات ነው አሁን የሰውየም በጣም የሚደንቀው አለ ممن يدعو اليوم الى السنه በእኛ ባሁን ሰዓት በሳቸው ጊዜ ማለት ነው በዩኑስ ኢብኑ ዑበይድ ጊዜ ሰዎችን ወደ ሱና የሚጠራ ሰው ይህ ሰውዬ ምንድነው አሉ በጣም ያስገርማል ያስደንቃል ሰዎች አሉ ሌላ እንግዲህ መተዋል ጀህሚያዎች አሉ ረዋፊዶች አሉ ቀደርያ ብዙ መሳኢቦች አሉ እነሱ እንግዲህ አዋሙን በጥብጠውታል ረብሸውታል ያኮ አዋሙ አቅሉ ተረብሾብናል ያጀባ አቂዳ ስትነግረው እሱ ያነገሩት ሌላ አቂዳ ስለሆነ አንተ ኢላ መን ረሂመ ረቡክ ያከፍራል ይሄ ምን ተደርጎ ነው ተበጥብጦ እኮ ነው ፊጥራውን ምን አርገውት ገልብጠውት እኮ ነው መንኩስ ሆኖ ነው ስለዚህ ያንን ኢላጅ ለማድረግ በወፈፍነት ኢላጅ አይደረግ በሽታው ከባድ ነው ብዙ ሰው ውስጥ የገባን በሽታ
አንተ በላይ መድላዝም ብለህ ሙዓለጃ አታረገው ምን ያስፈልጋል ሱኩን ያስፈልጋል ነፈስ طويل ያስፈልጋል ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ እንዳሉ በየቀኑ ምን አረጋለሁ አሉ ኡህይ ሱና ወኡሚቱ ቢዳ ስለዚህ አንተም አንድ መጅሊስ ላይ አንድ ሁለት ሶስት መስአላ ታስተምራለህ የሚቀጥለው መጅሊስ ላይ እንደዛው ይያል መሰራት አለ መሰራቱ ያንተ ተጠያቂነት አይደለም ይያል ነፈስህ طويل መሆን የተረጋጋ መንፈስ ሊኖረን ይገባል እንጂ ሰዎች ስለ ከፈርካቸው ስለ በደዕካቸው ይስተካከሉበት ነገር የለም እንደውም بالعكس ምን እየሆኑ ይሄዳሉ ينفرون ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ስለዚህ በሽታው ዳኡ ሙስተሽሪ ነው በጣም ሰርጦ የገባ በሽታ ስለሆነ ረዘም ያለ የተረጋጋ ረጅም የሆነ ምንድን ያስፈልገዋል ፕሮግራም ያስፈልገዋል بين عشية وضحاها የሚሆን ነገር አይደለም አንዳንዶች استعجال አድርገው የሆነ ነገር ላይ ይደርሱና ከዛ በኋላ ሰውን ሙዓለጃ በማድረግ ፈንታ ራሳቸውም የት እንዳሉ አይታወቅም እንደዛ ኮናቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው ያሉት እኔ አይደለም ولن يشاد هذا الدين احد الا غلبه ያቸንፋል አታቸንፈው ቀስ በቀስ ይሄን ማለት ሙንከር መታው ማለት አይደለም ሙንከርን ራሱ ኢንካር ስናረግ ማዕሩፍን ስናስተምር ለሰዎች አሳሊቦች እኮ አሉ ሊን በሊን እየተቀበለ ሰውየው በለዘብተኝነት በጥሩ ቃል እየተቀበለ ሰውየው ላይ ግልዛ አትጠቀመው ሁለቀን ደግሞ ሊን ማሆን አይደለም አንዳንድ ሰው ደግሞ ጀሪዎች አሉ በሐቅ ላይ ሐቅ የሚያፈዙ ምናምን እነሱ ከግልዛ አልፎ ሰይፍ የሚገባቸው እኮ አሉ ጂሃድ የሚባለው ለምንድን ነው طيب ስለዚህ المهم لكل مقام مقاله حكمه የሚባለው وضع الشيء في موضعه المناسب واللائق به የሚገባውን لله لين غلظه ላይ غلظه وغلظ የሚልም እኮ ቁርአን ላይ ያለ የለም አለ وغلظ عليه يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم قدم ደግሞ እዛ ላይ فبما رحمة من الله لنت له نزا صحابوችን فبما رحمة من الله لنت له እነዚህኞቹ ላይ ደግሞ ምን አለ جاهد ብሎ ሲያበቃ وغلظ عليه طيب على كل ሁሉም የሚገባው ነገር አለው በሱ በኩል ነው ዳዕዋ የሚደረገው ስለዚህ ዩኑስ ኢብኑ ዑበይድ ምን አለ العجب ممن يدعو اليوم الى السنه በእኛ ሰዓት ወደ ሱና የሚጠራ ሰው በጣም ያስደንቃል ያስገርማል እንግዲህ የሙጅተማዓቱን ስላዩት ነው በጣም ከሱና ርቆ ስለሆነ ሰዎችን ወደ ሱና የሚጣራ አካል ያስደንቃል አሉ በእኛ ጊዜ እንግዲህ ምን ልንል ይሄ ሱና ነው ይሄን ያዙ ይሄ ቢድዓ ነው ይሄን ራቁ ማለት በጣም አዕጀብ ነው ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ወአዕጀቡ منه አሉ ከዚህ ደግሞ ከሚጣራው በጣም የሚደንቀው ደግሞ من يجيب الى السنه فيقبل ወደ ሱና ሲጠራ አቤት ብሎ ሱናን የሚቀበል ደግሞ እሱ በጣም አዕጀብ ነው እንግዲህ ሂዳያኮ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لا تزال طائفة ብለው ተናግረዋል በማንኛውም ሰዓት እኮ እነዚህ ጧኢፎች አሉ አይቋረጡ መጨረሻቸው ደጃልን ምን እስከሚያደርግ ድረስ ኢሳ ጋር ሆኖ አለይሂ ሰላም ደጃልን እስከሚጋደል ድረስ طيب ስለዚህ ከሆነ ተስፋም አለ ቁኑጥ ማድረግም የለብንም استعجال الشيء قبل اوانهم የለብንም بين الخوف والرجاء ምንድነው ያለብን መጓዝ ነው ዳዕዋህን ታረጋለህ እንግዲህ የዳዕዋ መንገዶች ብዙ ናቸው ብለናል ሙሐደራ ብቻ ማድረግ አይደለም ይሄ እንደዚህ ኪታብ ገልጦ ማስተማር ብቻም አይደለም ሙሐደራ ማድረግ ምን አሳሊብ ዳዕዋ ኪታብም ማስቀራት ምን አሳሊብ ምንድነው አዳዕዋ ነው ኸጣባ كذلك እንደዛው ብዙ አለ ስለዚህ ብዙ መራምጆችን ራሳችንን አረጋግተን ራሳችን መጀመሪያ ተግብረን ራሳችን አውቀን ለሰዎች ኸይር መሻት ያስፈልጋናል ሰዎችን ስንናገር ይሄ ኩፍር ነው ይሄ ቢድዓ ነው ይሄ ምንድነው ስንልኮ ሰዎች ምን እንዲያረጉ ነው ሸሩን ተጠንቅቀው ኸይሩን ይዘው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መንገድ ተመልሰው እዛ አላህ አዘጋጀው ጀነት ውስጥ እንዲገቡ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ እንግዲህ ኸይሩን ናሲ ለናስ ናቸው ስለዚህ አሁንም ይሄ ሰውዬ አዕጀብ ነው አሉ
ወደ ሱና የሚጣራ በእኛ ጊዜ ይደንቃል። ከሱ አዕጀብ የሆነው ደግሞ እሺ ብሎ ሱናን የሚቀበል አካል እሱ ደግሞ አዕጀብ ነው። طيب الأثر أثر خرجوتا لمسلنيان من إلال أمسى عندنا ها خرجه بنحوه أبو نعيم في الحلية حلية الأولياء من الكتاب له سستنيا هاي عند لاي هاي عند جز لاي ولا لكاي في اعتقاد أهل السنة هاي عند هاي هلا تاسس من طرق عن يونس بن عبيد بزو من قالوች አሉት መጨረሻ ላይ ግን የሚገናኘው እዛው ዩኑስ ኢብኑ ዑበይድ ላይ ነው። وكان ابن عون يقول ابن عون የተባለ ሰውዬ ደግሞ ምን ይል ነበር عند الموت موت ጣረሞት ላይ ሆኖ السنة السنة الزموا السنة ይሄኮ ኢግራ ይባላል ብለና السنة السنة እናንተ የአላህ ባሮች ሆይ ሱናን አደራ እየደጋገመ وإياكم والبدع بدعዎችን ደግሞ አስጠነቅቃችኋለሁ ተጠንቀቁ ራቁ حتى مات እስከሚሞት ድረስ እንግዲህ በሱና ላይ ማተ وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر የትልቅ ደረጃ ነው። በሞቱበት ምንድን ተላላችሁ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትቀሰቀሳላችሁ አሉ። ሰውየው በአብዛኛው በሚኖርበት ላይ ይሞታል አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في صحيح مسلم እዙ ኪታብ ሸርህ ላይ ያሳልፍ ሰዎች የሚሞቱት በኖሩበት ላይ ነው አብዛኛው እንደዛ። ስለዚህ እንግዲህ ختامችን እንዳምር ከፈለግ ሸሃደተይንን ምላሳችንን ማስተማር لا اله الا الله محمد رسول الله ذكر ማስተማር እሱን ካስለምር ስንሞት ተተያሰብ አላህ ያገራልንና ምን እንላለን ሸሃደተይን እንናገራለን። ومن كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه جنة يገባ ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሐዲሱ እንደውም የሚለው دخل لتحقق وقوعه ሌላ ካስተማርን ደግሞ ኢብኑ القيم ብዙ ከሊማቶች አምጥተናል። አንተ ሂሳብ ሌሊት ወነሃር 10 በ10 ሲባዛ 100 በ10 ሲባዛ እያልክ ከሆነ ያስለመርከው والله እዛ ሰክረተል ሞት ላይ የሚመጣልህ እሱ ነው ይባል 10 في 10 يساوي 100 كذا في كذا يساوي كذا በእኛም አለ ያ ሸባብ ቀሰስ ሰውየው በጣም ቀልደኛ ነበር ይባላል። ምንም ከላም ሲያመጡለት አሸይ ቢሸይ ይዝከር ለዛ ቀልድ ያመጣለታል ይባላል። እና እንደዛ የቀለደ ኑሮ ሲሞት ያ ሸባብ አላህ እኮ የሚለው ወልተፈት الساق بالساق ግሮች ይማታል። ከባድ ነው ነገሩ መውቂው እዛ ግሩ እየተማታ ይባላል። ቂሳውን ሲነግሩን ልጁ ጠየቀው ይላል እንግዲህ ቀልደኛ ነው አባቱ ለሞት ነው እንደ አባስ ይለው እንግዲህ ቆዳ ያለፈው መሰለህ እንዳለው ይላል። እንግዲህ ምን ስለለመደበት ነው ሰውዬው ያንን ብሎ እንግዲህ ቆዳ የሚያለፉት በምንድን ስለሆነ ነው በእግራቸው ያሹታል። ቆዳ አሁን ቀርቶ ነው እንጂ ይታረባል። እንደዛ ብሎ ምን ሆነ ሰውዬው። ስለዚህ ያ ሸባብ ምላሳችንን ኸይር እናስለምድ ኸይር እንስራ። ኸይር ያስለመደ ኸይር የሰራ በኸይር ላይ ይሞታል። በኸይር ላይ የሞተ በኸይር ላይ ምን ይሆናል ይቀሰቀሳል። አሁን የገባነው እዚህ ኢብኑ ዐውንን ሊሞት ይያለ السنة السنة وإياكم والبدع أمر بالمعروف نهي عن المنكر ያደረገ በዛ ላይ እንግዲህ ወደ አኺራ ሄደ አላህን ተገናኘ። ይሄ حسن الخاتمة ነው نرجو له الخير። ስለዚህ ሱናን መያዝ በጣም ዋጅብ እንደሆነ አሁን የተባሉ አባባሎች ይመራሉ። ይሄን አብሮ ነው እዚህ ላይ ያመጣው። እዛኛው ላይ ደግሞ ዑንዋን አድርገውለታል الاعتصام بالسنة نجاة የሚል ዑንዋን ሰጥተውታል። ሱና አጅሉህ لما بعد እንግዲህ ብዙ ነገሮች አይተናል። على كل الاحوال كتابهم على وشك النهاية ነው መጨረሻው አካባቢ ነው። لكل بداية النهاية የጀመረ ነገር ምን ይሆናል ያ ሸባብ ያልቃል። የቅራኑን ሙታባዓ ሙራጃዓ ማድረግ ይተበቅብናል። ሰውየው ማደራ ብለውናል ዱዓም አድርገዋል ኪታባቸው ውስጥ ብለናል። ይሄን ኪታብ የቀራውም የሰማውም ምን ያለውም ብዙ ነገር ዘክረው እሱን እንግዲህ ዱዓ አድርገውለታል። ስለዚህ ይሄንን ኪታብ ብዙ ጊዜ እንደምንለው ኪታቦች ሲያልቁ ግራ ቀኝ ዝም ሲንገላቱ ኪታቦች እናያለን። ይሄም ኪታብ ከሚንገላቱት እንዳይሆን ቀርተን ከጨረስነው ይዘነው እናንብበው በያለንበት። ለሚፈልግ እስትርሻድ ላረገ ንገረው ብለዋል። እስትርሻድ ለፈለገ ሰው
كتابون يقراهم هنا በህፍዝ ያፈስከውም ፊቀራቶች ካሉ እሱን ያስታወስክ እንደዚህ ነው ይሄ ነገር ይያልክ استرشاد ለሚያረግ ማስታወስ መተዋወስ እንደ العلم بالتعلم እኮ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙ ጊዜ ብያሉ ተቀመጡ ሷሃቦቻቸው ስሙ ከኔ ያሉ ሐዲስን ስሙ ቁርአንን ስሙ ከሰማችሁ በኋላ ደግሞ እናንተም አስተምሩ ለታቢዒዎች አስተምሩ አሉ ታቢዒዎች كذلك لاتباع التابعين ይያሉ علم እኛ ዘንድ የደረሰው እኮ በመማማር አንተ ዝቀርተህ ያ የራስህን ኪታብ እዙ ሸጉጣው ከርክ ነገ አዲስ ኪታብ ሲጀመርም ያው ነው የሚሆን ምን አስተዋወሰው ነገር የለም ዳኢማን ምን እንሆናለን مستمع ሆነ ተጋር ላ ከሙስተሚዕነት ትንሽ ደግሞ ንያችንን ከፍ ማድረግ አለብን ብዙ ሁሉ ጊዜ ሙስተሚዖችማ መሆን ችግር ጡሙሃቶቻችን ህማዎቻችን ምን መሆን አለባቸው ከፍ ያሉ መሆን አለባቸው አሁን ከዚህ አዳምጣለሁ ነገ ደግሞ እኔ አሰማለሁ ማለት ይኖርብናል ረሳይል ሲጋር ናቸው ያጀባ ይሄን ቃል በቃል ብታስተምረው ችግር የለውም ደሊል ማምጣት ሐዲስ ቁርአን ማምጣት ባትችል እዚህ ላይ የሰፈረው ራሱ ቃል በቃል እየፈሰርክ ለበተሰቦች ለጎረቤት ለምትገናኘው አካል አላቃላለው ይግድ ነው ዲን የሚመጣው በተዓሉምና በመማማር ነው እየተባለ ስለዚህ አደራ ምንለው አንደኛ የሚባለው ነገር ጠንቀቅ ብለን መረዳት ሰውየው ያላለውን እንዳልን ሌላ ከተረዳን በኋላ ደግሞ መተግበር የምናውቀው ነገር ይሄንን ካረግን በኋላ ደግሞ ለሰዎች ማስተላለፍ ለሰዎች ማስተማር እንደዛ ሲሆን እንግዲህ ትውልዶች እየወጡ ይመጣሉ من الشباب አሁን ሻብ የነበረው ከርሙና ከ5 ከ6 አመት በኋላ ሼኹ ኻውስት ይገባል ያ ሌላ እንደዛ እኮ ነው ትውልድ እየተተካካ ነው የሚመጣው ስለዚህ አደራ ምንለው ኪታብ ስንቀራ ቀልበን ወቃለብን መቀመጥ አለብን ዛታችንም ቀልባችንም እዚህ መሆን አለብን አለዛ ዛታችን እዚህ ቁጭ ብሎ ብዙ ቦታ ምን ሄር ከሆነ ማዛ ቃል አንፈነው ምንድነው የሚለው ቁርአኑ ያሸባ እንደዛ ይሄ የሙእሚኖች ባህሪ እኮ አይደለም ስለዚህ ምን ሰማውን ምን ረዳና ምን ተገብር አላህ ያርገን በሰማነው ምን ተጠቀም አላህ ያርገን ያልሰማነውን ያላወቅነውንም ደግሞ ለማወቅ ምን ጥር الله يرجن نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين